In today's class, we are going to see about exponent function. So, exponent function and it's some kind of problems we are going to see. Okay. So, exponent function basically used for the வாட்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு ரூம் இருக்கு சரிங்களா. ஸோ அதில் வந்து பீப்புள் அரைவ் ஆகிறாங்க. இல்லாட்டி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைம்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க சரியா. என்னது அந்த வைரஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக எக்ஸ்போனன்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் அதெல்லாம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கீழே வரும்னா இந்த எக்ஸ்போனன்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ளஸ் வரும் சரியா. ஓகே. ஏன்னா அது எக்ஸ்போனன்ட்டுங்கிறது என்னன்னா ஸ்பீடாக இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பேராமீட்டர் சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள எல்லாத்துக்குமே we have to use what exponent function. So it is the continuous random variable x. Okay, having the PDF. The exponent condition of the PDF is okay. That is f of x is equal to f of x is equal to lambda e power minus lambda x. Okay, so x always but greater than 0. So x will be a positive number. And lambda is one of the parameter. Lambda na one of the parameter. சரிங்களா, அது எக்ஸ்போனன்ட் ஆகக்கூடியது சரிங்களா. அந்த பேராமீட்டர் ரெண்டு இருக்கு. அப்போ நம்ம பார்த்ததுன்னா எக்ஸ் ஒரு அன்னோன் வேரியபிள். ஸோ லேம்டாங்கிறது ஒரு பேராமீட்டர். இது ரெண்டுமே இருக்கு சரிங்களா. ஸோ இதை மட்டும் ஜஸ்ட் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹஸ் டு நோ அபவுட் வாட் மீன் சரிங்களா. ஃபார் திஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் த மீன் வேல்யூ இஸ் 1 by lambda. ஓகே. அண்ட் வேரியன்ஸ் இஸ் வாட் 1 by lambda square. அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம்? we can say it as what மீன் ஸ்கொயர் சொல்லலாமா? ஓகேவா? எஸ். ஸோ மீன் ஸ்கொயர் எடுத்தா we should have variance. Okay, what about the standard deviation? அப்போ standard deviation nothing. Yeah, yeah, that is what root of variance, right? Yeah, yeah. 1 by lambda. Okay. ஸோ அப்போ அதை எப்படி சொல்லலாம்? நத்திங் பட் வாட் மீன் சொல்லலாமா? Yeah. Our standard deviation and mean are equal here, and variance is nothing but what? That square of the standard deviation or mean. Okay. So now moment generating function usually they will ask. So mx of t is equal to lambda by lambda minus t. சரிங்களா. ஸோ இதான் அதோட ஃபார்முலா சரிங்களா. ஸோ mx of t is nothing but what? Lambda by lambda minus t. This is the formula for what moment generating functions. Yeah. Right. So இதுக்கு like geometric distribution we are having the memberless property on the exponent function also. Okay. The statement will be same. Yes, let x be a exponentially distributed then what? அங்க m, n பண்ணிப்போம் சரிங்களா. இங்க s, t ன்னு ஒரு நோட்டேஷன். Okay, s plus t given okay, x greater than s is equal to x greater than t for any s, t is a what? Positive number. Okay, so இங்க என்ன difference? There is a difference between the exponent and what? Geometric distribution. So geometric distribution is the what? Discrete. Okay. ஸோ டிஸ்கிரீட் அப்போ என்ன வரும்? இங்கே டிஸ்கிரீட் வரும்போது சமேஷன் வரும். இட் கம்ஸ் வித் சமேஷன் சரிங்களா. பட் ஹியர் இட் இஸ் த எக்ஸ்போனன்ஷியல் இஸ் வாட்? கண்டினியூஸ். ஸோ என்ன ஆகும்? வி ஷுட் வாட்? யூஸ் த இன்டகிரேட். யா. ஸோ இன்டகிரேஷன் இஸ் கே ஃப்ரம் infinity சரிங்களா lambda e power lambda x. It is the what PDF of the exponent function and dx. Okay. So lambda you can take outside. Okay. So e power அப்போ எப்படி ஆகும்? lambda வெளில போயிடுச்சுன்னா integration of e power minus lambda x dx. Okay, right? So we know that what e power integration of the formula integration of e power ax means what? E power ax by very good. So அதே மாதிரி இங்க here instead of a we are having what? Minus lambda we are having. So minus lambda we are just use. Okay. So இங்க ஒரு minus வரணும். Okay, we should put what? Minus. Okay, right. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இந்த மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஹியர் மைனஸ் வரும். இன்னொன்று என்ன ஆகும்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி யூஸ் பண்ணும்போது இன்னொரு டேர்ம் வி ஹஸ் நோ தட் இஸ் வாட்? இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இஸ் நத்திங் பட் 0. ஓகேவா? அப்போ எப்படி ஆகும் பாருங்க ஹியர். ஓகே, 0 மைனஸ் ஆஃப் இன்னொரு வாட்டி என்ன வரும்? தட் இ பவர் சம்திங் வரும். இ பவர் மைனஸ் லாம்டா கே வரும் சரிங்களா. அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு வாட்டி வரும்போது தானே இது ப்ளஸ் ஆயிடும் சரிங்களா. ஓகே. ஸோ அது மாதிரி இப்போ இந்த லாம்டா ஆல்ரெடி கேன்சல் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த டி ஆஃப் கே கிரேட்டர் தேன் டி. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதே மாதிரி எனக்கு இங்கே நம்ம வி ஹஸ் டு ஸ்பிளிட் த ஃபங்க்ஷன் லைக் கண்டிஷனல் ப்ராபர்ட்டியில் ஸ்பிளிட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணீங்கன்னா வி ஷுட் பாட் கொடுத்து இன்டர்செக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இன்டர்செக்ஷன் போட்டிங்கன்னா அன்னைக்கு பார்த்தோன்னே அதே மாதிரி சேம் லைக் தட். ஓகேவா? இட் இஸ் எஸ் பிளஸ் டி சப்போஸ் இன்டகிரேஷன் வச்சுக்கோமே சரிங்களா. இதுதான் எஸ்ஸோட லிமிட்டு, இது டின்னு வச்சுப்போம்.
ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி வரும்போது ஒரு பேராமீட்டரில் வந்திருக்கும் சரிங்களா. இது கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், இந்த எஸ்ஸை விட கூட தான் இருக்கும். ஏன்னா எஸ் இஸ் த மினிமம் வேல்யூ. ஓகேவா. ஸோ அதை பேசிஸ் பண்ணி இல்லாட்டி எஸ்ல இருந்து போகிறதும் சரிங்களா, அந்த எஸ் பிளஸ் டிலேருந்து போகிறதும் என்னது இன்டர்செக்ட் ஆகிறது எந்த ரீஜன் தான், திஸ் ரீஜன் ஒன்லி. சரிங்களா. ஆமாம், அதனால என்னது எஸ் பிளஸ் டி அகெயின் வந்துடும் சரிங்களா. ஸோ ஹியர் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ், ஸோ அதை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம், பி ஆஃப் கிரே, பி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் கே சரிங்களா. ஸோ அதுதான் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா கே அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா சரிங்களா. அதுக்கு அதே ஃபார்முலா இங்கே வி ஹஸ் டு வாட் யூஸ் இட் ஹியர். ஓகே, இ பவர் மைனஸ் லேம்டா கே எஸ் பிளஸ் டி அண்ட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எஸ் சரிங்களா. ஸோ அப்போ வந்து வி கேன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாமா. ஸோ மேலே ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா வி கேன் யூஸ் இட் அஸ் வாட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எஸ் எஸ் டாட் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி பை இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எஸ் சரிங்களா. அந்த இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எஸ் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எஸ் கேன்சல் ஆயிரும், இ பவர் மைனஸ் டி மட்டும் ரிமைன் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ அந்த இதுக்கு எஸ் வி கேன் வாட் ரீட்ரேஸ் டு த ஒரிஜினல் வேல்யூ, தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டி. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் the what that memberless property of the exponent distribution. Yeah, அதுக்கு summation வரும். For geometric distribution we use the summation. For exponents we have to use the integration. Yes, the converse also true சரிங்களா. ஸோ converse also true. அதாவது இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா எனது we can see it as what x is the continuous. ஆமாம், இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா we can see it as what exponentially distributed அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கலாம். அப்படிங்கிறது அதான் கான்வர்ஸ்ங்கிறது. ஓகேவா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ இன் a corporate network with log on model by okay on exponential distribution. ஓகேவா. ஸோ அதோட மீன் வேல்யூ கொடுத்தாங்க. மீன் இஸ் வாட் 1/25. அப்போ லேம்டா வாட் we can see it as about 25. ஏன்னா மீனோட வேல்யூ தான் என்னது 1/λ. ஸோ லேம்டா வேல்யூ வந்து 25. ஓகே, right. So what are the parameters asking there? Probability of no logs. Okay, log on calls அது உள்ள வர்றது அவ்வளோதான், இன்புட் வர்றது சரிங்களா. ஸோ பிட்வீன் 2 and 3 minutes ஒரு கால் வந்திருக்கு, நெக்ஸ்ட் கால் என்னது இன்னும் 2 அல்லது 3 நிமிஷத்துக்குள்ள வர்றதுக்கான சான்ஸ். இங்க வந்து 6 நிமிஷம் வரைக்கும் எந்த கால் இருக்கிறாங்க இது சரிங்களா. இங்க 2 to 3 minutesக்குள்ள நெக்ஸ்ட் கால் வர்றதுக்கான சான்ஸ். இதை ஃபைண்ட் த டைம் இன்டர்வல். ஓகேவா, அட்டி சரிங்களா. ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்க. இப்போ என்ன, இங்க வந்து டைம் கொடுத்துட்டு வேல்யூ கேட்குறாங்க, இங்க வேல்யூ கொடுத்துட்டு டைம் எவ்வளோ டைம் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க. ஓகேவா. ஓகே, ஸோ லெட் x be the follows the exponential distribution with mean lambda is equal to 25. ஓகேவா. ஸோ we know that what f of x is equal to lambda e power minus lambda x 25 e power minus 25 x and x greater than 0. ஓகேவா. ஸோ these are the things given. Okay. Okay. So first one is about there is no log on calls in the first 6 minutes of interval. ஓகேவா. ஸோ அப்போ நோ log on above 6 minutes என்ன பண்ணும், எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 6 இதெல்லாம் கூட விட்டுருங்க. இது கூட விட்டுருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 6 சரிங்களா. அப்போ எனக்கு நான் இங்கே என்னதுன்னா ஹவர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணும் சரிங்களா. அப்போ 1 ஹவருக்கு 60 minutes we know that what 6/60 சரிங்களா. ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹவர்ஸ்ல we have to calculate சரிங்களா. ஏன்னா என்ன ரீசன்னா இவங்க வந்து 1 ஹவருக்கு இத்தனை பேர் அப்படிங்கிறத மீன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா. ஸோ அப்போ we have to change the data into what the corresponding hours. ஓகேவா. ஸோ மீன் வேல்யூ எந்த டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இதுக்கு நம்ம we have to transfer it. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் வாட் 6/60. ஓகேவா. ஸோ அப்போ 0.1 அந்த இதுலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா. அண்ட் 25 இந்த இருக்கு நம்மளுக்கு சரியா. இந்த லேம்டாவோட சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிட்டாங்க இ பவர் மைனஸ் 25x dx. ஓகேவா. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் 25 வெளில எடுத்துக்கோங்க, இ பவர் ஏஎக்ஸ் அதாவது இ பவர் மைனஸ் 25x பை மைனஸ் 25 இதை இன்ஃபினிட்டி டு 0.1 சரிங்களா. ஸோ அப்பர் லிமிட் போடுவீங்க, ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் வாட். ஏ ஆமாம், இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்னா 0 சரிங்களா. ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட்னா 0 ஆயிரும். அண்ட் இ பவர் 0.01 அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க 25 கூட இன்ட்டு 0.1 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வில் ஹேவ் 2.5 சரிங்களா. இ பவர் மைனஸ் 2.5 பை மைனஸ் 1. ஓகேவா. ஸோ the minus minus cancel ஆயிரும். ஓகேவா. ஸோ -1 and -1 cancel. ஸோ இ பவர் மைனஸ் 2.5. ஸோ அதோட வேல்யூ என்னது 0.08.
சரிங்களா? ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா கால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் ரெண்டு கால் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் அப்படிதானே? சப்போஸ் இது வந்து 0.6 அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒரு கால் கூட எடுத்துக்கலாம். இங்க பாருங்க 0.080 இருக்கு. அப்ப என்னது நோ கால்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். ஆமா வேல்யூஸ் இஸ் 0 சரிங்களா? ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் 2 to 3 minutes ஓகே அதே மாதிரி 16 ஹவர்ஸ் மினிட் ஹவர்ஸ்க்கு வி ஆர் கன்வெர்டட் சரியா? ஸோ அது கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூவாகவே போட்டாங்க சரிங்களா? 0.033 இங்க வந்து இந்த 0.05 சரிங்களா? அதோட லிமிட்டா இருக்குமா? ஸோ 0.033 to 0.05 ஸோ கரஸ்பாண்டிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேவா? ஸோ இங்க இந்த லேம்டா வேல்யூ ஓகே இது பிடிஎஃப் ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி 25 எடுத்துப்போம் சரிங்களா? அதே மாதிரி அப்பர் லிமிட்டும் லோவர் லிமிட்டும் போட்டிருப்பாங்க சரியா? இது நம்ம கால்குலேட்டர் யூஸ் த கால்குலேட்டர் ஓகேவா? பவர் மைனஸ் 0.85 ஆகுதுன்னா இது என்னது அப்படிங்கிறது சரி அந்த வேல்யூஸ் கரஸ்பாண்டிங்காக யூஸ் ஓகே இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு கால்ஸ் எவ்வளவுங்கிறத நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணணும் மோர் தென் எக்ஸ் சரிங்களா? அதோட வேல்யூ 0.5 வேல்யூ இந்த சைட் போடணும். நம்மளுக்கு தெரியாதுல ஸோ வி ஆர் புட்டிங் வாட் எக்ஸ் நாட் கிரேட்டர் தேன் எக்ஸ் சரிங்களா? ஸோ அப்போ எக்ஸ் நாட்டோட இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ இந்த 25 இ பவர் மைனஸ் 25 இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஓகேவா? 25 ஆஸ் யூஷுவல் வெளியில் எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா? 25 என்ன லிமிட்ல வந்து இங்க வந்து அதாவது ஸ்டார்டிங் டைம் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா? ஜீரோவில் ஆரம்பிக்குதா 0.0001 ஆரம்பிக்குதா இல்லாட்டி ஜீரோ போட்டுக்கலாம் வி கேன் டேக் திஸ் ஐ திங்க் ஸோ ஓகே பாருங்க லெட்ஸ் கோ த்ரூ தி क्वेश्चन again ஓகே 0.1 மட்டும் இப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரி 25 அப்படிங்கிறது எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு பார்க்கணும் ஓகே 25 ஓகே 25 வெளில இருக்கிறோம் சரியா? டேக்கிங் அவுட் சைட் சரிங்களா? இதை இன்டெகிரேட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 25 வரும் இல்லையா? -25 இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா? மைனஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ -1 ஓகேவா? ஸோ இ பவர் -25 இந்த 0.1 மட்டும் நான் கரெக்டாக வெரிஃபை பண்ணி சொல்றேன் சரிங்களா? இது எக்ஸ் நாட்டா எக்ஸ் நாட் தான் போடணும் நாங்கள் ஸோ எக்ஸ் நாட் போடணுமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி சொல்றேன் ஓகே? ஸோ 25 infinity 0.9 ஓகேவா? ஸோ இ பவர் 25 into x நாட் இஸ் equal to 0.9 ஓகேவா? ஸோ எனது எக்ஸ்போனன்ட் இருக்குன்னா we can take this what log சரிங்களா? ஏன்னா எக்ஸ்போனன்ட் அண்ட் log are what இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆமாம். ஸோ என்னதுன்னா லாக் என் ஆஃப் இ பவர் 25 அப்படின்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு சேர்ந்து சரிங்களா? இந்த டேர்ம் மேலே ஒரு டேர்ம் கீழே வந்துடும் ஸோ -25 எக்ஸ் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்என் சரிங்களா? இங்கே உள்ள வேல்யூஸ் அப்படி போட்டுருங்க சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த 25 -25 கீழே கொண்டு வருங்க சரிங்களா? எல்என் 0.5 பை -25 ஓகேவா? ஸோ அந்த எல்எனோட வேல்யூ 0.105366 சரிங்களா? ஸோ மைனஸ் போட்டுருங்க ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணால் we are having this power சரிங்களா? ஸோ எக்ஸ் நாட் என்னது ஹவர்ஸ்ல இருந்து மினிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணால் வேஸ்ட் வாட் மல்டிப்ளை வித் 60 ஓகே ஸோ திஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஓகே ஸோ இது மாதிரி சம்ஸ் தான் கேட்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் இருக்கலாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாடல் இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சம்ஸ் ஒன்லி வி ஹஸ் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஓகேவா? சரி யா இது சிமிலர்லி ஃபார் சேம் ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ லேம்டா வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா? அண்ட் இதே மாதிரி 2 ஹவர்ஸ் அதே மாதிரி ஓன் டிவிஷன்ஸ் செக் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே ஸோ லேம்டா இஸ் கிவன் ஸோ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் வி ஆர் புட்டிங் லேம்டா ஓகே ரிப்பேர் மோர் தென் எக்ஸிஸ்ட் மோர் தென் 2 ஹவர்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க 2ஓட பெருசாக இருக்கணும் ஸோ 2 to இன்ஃபினிட் லேம்டா லிமிட் வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விகாஸ் சப்ஸ்டியூட் ஹியர் ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகணும் ஒன் பை டூ வெளில எடுத்துருவீங்க ஓகே ஸோ இதை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இங்கே கீழே எப்படி வரும் பாருங்க இன்டகிரேஷன் 1/2 இங்கே 2 ஆயிரும் ஓகே இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் இ பவர் -2 பை இன்ஃபினிட் எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணுங்க இன்ஃபினிட்டி போடுவீங்க 0 ஆயிரும் சரிங்களா? இங்கே பவரில் திருப்பி எப்படி ஆகும் பாருங்க இ பவர் -1/2 இன்ட்டு 2 இந்த 2 கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ இ பவர் -1 சரி யா ஸோ அதோட வேல்யூ தான் இது 0.367679 ஓகேவா? சரி இப்போ இங்கே பாருங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் 10 அண்ட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் 9 சரிங்களா? நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ஷன் ஆல்ரெடி தெரியும் இதுதான் இந்த மெமரிலெஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோட அப்ளிகேஷன் சரிங்களா? ஸோ ரெண்டுத்தையும் இன்டர்செக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன தெரியும் ஜஸ்ட் ஒன்று தான் கம் நல்லா பாருங்க இது எம்
ப்ளஸ் என் சாரி இல்லாட்டி எஸ் ப்ளஸ் டி. எஸ் இது எஸ் சரிங்களா. அகைன் பார்த்தீங்கன்னா டி தான் வரணும் சரிங்களா. எஸ் வந்துடக்கூடாது சரிங்களா. பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் than 1. ஸோ ஒன்று வந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும். ஸோ 1/2 இ பவர் மைனஸ் 1/2 எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் 1/2 இ பவர் மைனஸ் 1/2 எக்ஸ் பை 1/2 அப்படிங்கிறத இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூஸ் வந்திருக்கும். ஸோ லிமிட் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா. லிமிட் இங்கே போடாமல் இருக்காங்க. லிமிட் ஸோ அந்த 1/2 முன்னாடி கொண்டு போயிட்டாங்க சரிங்களா. ஸோ திஸ் 1/2 ஹேஸ் டு பி பிகம் ஃப்ரண்ட் ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும், இந்த -2 ஆயிரும். ஸோ இந்த 2 கேன்சல் ஆயிரும். இந்த -1 மட்டும் இருக்கும், அதுதான் இங்கே எழுதிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் த லிமிட் இ பவர் -1/2 0, இங்கே இ பவர் -1/2 1 சரிங்களா. அதை சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்க. பண்ணிங்கன்னா எனக்கு 1 போட்டிங்கன்னா -1/2 சரிங்களா. அதுக்கு வேல்யூஸ் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, சிமிலர்லி ஃபார் த தேர்ட் ஓகேவா. ஸோ மீன் வந்து 10 கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ மீன் 10னா -10 ஓகே. அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ 1/λ இஸ் ஈக்குவல் டு 10. அப்போ லாம்டா வந்து 1/10 1/10 சரிங்களா. ஸோ அதை இங்கே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. தென் வி ஹாஸ் டு ப்ரொசீட் த ஃபாலோவிங் ஸ்டெப்ஸ் அகெயின். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணால் வி வில் கெட் த ஓகேவா. ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்போனன்ட்லாம் போட்டு சேம் வேல்யூ வி ஹாஸ் டு ஃபைண்ட் த எக்ஸ் ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் திஸ் ஆர் த ஒர்க் அவுட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, இந்த கார் ஓனர் வந்து ரேடியல் டயர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் 2000 அப்படி யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ், அட்மோஸ்ட் 30, ஸோ நாட் 2000, இட் இஸ் 20,000 அண்ட் அட்மோஸ்ட் என்னது 30,000 இது யூஸ் பண்ணால் மீன் கிலோமீட்டர் இஸ் வாட் 40,000. அப்போ லேம்டா வாட் வில் பி 1/40,000. யா, அது மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு அண்ட் வி ஹஸ் டு ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிடிஎஃப் அண்ட் வி ஹஸ் டு ப்ரொசீட் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் ஓகேவா. இது பண்ணுங்க, இந்த சம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க சரிங்களா. A person speaking over a phone following the exponential distribution. Okay, mean value is 6. Okay, and talk more than 8 minutes for subdivision. Signal for subdivision more than 8 minutes. Okay, between 4 to 8 minutes. Okay, so அதான் அதோட திங்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் கொஞ்சம். ஓகே, இங்க வாட் வி ஹஸ் டு இந்த ப்ராப்ளம் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் லாம்டா ஓகேவா. ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ்னா எப்படி பண்ணுவோம், கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1னா இங்கே வந்து 1 மைனஸ் அப்படிங்கிறது கொண்டு வரலாம் சரிங்களா. 1 மைனஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் அப்படி கொண்டு வரலாம் சரிங்களா. அதுக்கு வரைக்கும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஏதாவது பண்ணலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் வி ஹஸ் டு வாட் புட் த இன்டகரல்ஸ். ஓகே, இதை அப்படி இன்டகரல் ஃபார்ம் மாற்றிட்டு இது இன்டகரல் ஃபார்ம் மாற்றிட்டு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். they are asking about the variance. Okay, so இங்க என்னது, we know that standard deviation and mean are equal. Yeah, அது அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணினா we will have what variance. இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும். இந்த 3 ஹிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு இங்கே யோசிச்சுடும். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது கேட்கணும் கண்டிப்பாக இதுதான் இருப்பாங்க. ஓகே, வெரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்.